ఓం ఓం గురుబ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరः గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ ఈకే. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎన్. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్. వాసుదేవ్. వేణుగోపాల్ గారు చదువుతారా? Vasudevan. Number 132. A lady aged about 61 years came to our dispensary with the following complaints. Since her age of 35 years, she found that the bones in her hands, knees, and feet started making extra growth. First, it started with swelling and pain in the feet. They were also problematic because the front part of the feet were placed down and she had to support them. She feels formicated in her hand. Sometimes she wakes up at night with pains. Sometimes the things out of her hands due to bad grip. Also, she has pain in her neck below and below the medulla and also in the lumbar region. She had an ulcer in her stomach which bursted in January 95. After this, she made a treatment for ulcer, and since then, only 2 or 3 times she felt a pulling and pressure in the sternum. Previously, she used to get it very often. She got menopause at the age of 39. She suffered from depression and anxiety, marked dryness on the skin under her eyes. She took many hormones after menopause, but after 4 years, she attained menarche at the age of 15. It was always not without any problem. Since a long time, she had been suffering from excessive salivation and always she had to spit out. This was more in the morning. Since recently, often she gets a sharp pain in the right brain. She was not married. She had short relationship twice. She got pregnant, but both the time she got aborted because she did not have the courage to disclose this to her parents. When she was of 30 years, she started to feel that she was more mature. She never got subjected to any operation. At the age of 15, she was involved in an accident and the nerves on the right foot were injured and she could not walk for 6 months. She got uremia and was almost nearing death. She was in the hospital for 2 weeks. After that, she was never sick. Sleep was often disturbed due to her worries. Appetite was good. She was careful in her diet, and any slight change in diet causes disturbance in her digestion. She prefers moderate climate. She does not like hot climate. She had lot of amalgam in her teeth. On 9th September 95, Dr. E. Anantakrishna prescribed Mexal 204 doses with 2 months gap. On 19th May 96, he prescribed Cifilum 1 dose. Pass. వాసుదేవ్. She was suffered from depression, anxiety, and seventh point low. Since a long time, she had been suffering always and always she had to spit out. ఇది ఒక పాయింట్ అని అనుకుంటున్నానండి. స్లీప్ వాజ్ ఆఫెన్ 15th లో స్లీప్ డ్యూ టు హెర్ వర్రీస్ అని ఒకటి. అండ్ ప్రిఫర్స్ మోడర్న్ క్లైమేట్
అండ్ హాట్ వెదర్ కి డస్ నాట్ లైక్ హాట్ క్లైమేట్ అని ఉంది. సో దీనికి మాస్టర్ గారు మెప్సాల్ 204 డోసెస్ 2 months గ్యాప్ వేశారు అనుకుంటున్నానండి. తర్వాత మయాజ్మెటిక్ 10x సిఫిన్ 1 అమ్మేసాము అనుకున్నాను. పాసిబుల్. వాస్తవ కృష్ణవేణి. వాస్తవం అండి. ఈ కేసులో పేషెంట్ కి ఏజ్ 61 years. ఆవిడ 35 years నుంచి ఆవిడకి బోన్స్ లో గ్రోత్ ఉంది, హ్యాండ్స్, నీస్ అండ్ ఫీట్స్ దగ్గర. తర్వాత ఆవిడకి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందంటే ఫస్ట్ ఇలాగా ఫీట్ స్వెల్లింగ్ అవటము, తర్వాత బికాస్ ఆఫ్ ఫ్రంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫీట్ వాస్ ప్లేస్డ్ డౌన్ అండ్ షీ హ్యాడ్ టు సపోర్ట్ దమ్. అంటే ఇలా కాలు ఇలా ఎలా అవి పట్టుకుంటే గానీ సపోర్ట్ లేనట్టుగా, స్ట్రెంగ్త్ లేనట్టుగా పూర్తిగా డౌన్ అయిపోయినట్టు ఉంది. తర్వాత షీ ఆల్సో ఫీల్స్ ఫర్మికేటెడ్ ఇన్ హర్ హ్యాండ్. సమ్ టైమ్స్ షీ వేక్స్ అప్ ఎట్ నైట్ విత్ పెయిన్స్. ఈ ఇవన్నీ కూడా ఆవిడకి నైట్ అంతా ఈ పెయిన్స్ వల్ల నిద్ర అది పట్టకపోవడము. ఈ కేసులో ఫస్ట్ అయితే మాస్టర్ గారు మెర్క్సాల్ 202 డోసెస్ 2 months గ్యాప్ లో ఇచ్చారు. ఫస్ట్ ఈ హెల్త్ కండిషన్ అంతా ఆవిడకి 39th ఏజ్ లో మోనోపాస్ స్టార్ట్ అయింది. తర్వాత ఆవిడ డిప్రెషన్, యాంగ్జైటీ బాగా వచ్చేసింది. తర్వాత డ్రై స్కిన్ తో కూడా సఫర్ అయ్యారు. తర్వాత మెనీ హార్మోన్ ఇంజెక్షన్స్ తీసుకున్నారు మోనోపాస్ తర్వాత. 4 years బ్యాక్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ చాలా ఇయర్స్ అంటే 30, 40 ఇంచుమించు 20 years తీసుకున్నట్టు హార్మోన్ ఇంజెక్షన్స్ అవి తీసుకున్నారు. తర్వాత దాని వల్ల ఆవిడకి చూస్తే ఇక్కడ చెప్పారు, సిన్స్ ఎ లాంగ్ టైమ్ షీ హ్యాడ్ బీన్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఎక్సెసివ్ సాల్వేషన్ అండ్ ఆల్వేస్ షీ హ్యాడ్ టు స్పిట్ అవుట్. దిస్ వాజ్ మోర్ ఇన్ ద మార్నింగ్. ఆ సాల్వేషన్ ఎక్కువ వచ్చేసి ఎప్పుడు ఉమ్ము వేయడం అన్నది ఆవిడకి కంపల్సరీ చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ ఎక్సెసివ్ మెడిసిన్ వల్ల ఇక్కడ 17 points లో చూస్తే షీ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ అమల్గమ్ ఇన్ హర్ టీత్. మెయిన్ గా ఈ పాయింట్స్ బేస్ చేసుకుని ఫస్ట్ మాస్టర్ గారు ఆవిడకి మెర్క్సాల్ 200 ఇచ్చుంటారు అనుకుంటున్నాను. తర్వాత సిఫిలినం అంటే తర్వాత 9th point లో షీ వాజ్ నాట్ మ్యారీడ్ బట్ షీ హ్యాడ్ షార్ట్ రిలేషన్షిప్, she got pregnant but both the time she got aborted because she did not have the courage. ఈ 2 సార్లు కూడా వీడి అబార్షన్ లో ఒకటి చేయించుకుంది. వాళ్ళ పేరెంట్స్ కి దాని గురించి చెప్పడానికి ధైర్యం లేకపోవడం వల్ల. అలాగే ఇక్కడ 12th point లో చూస్తే వాడికి షీ గాట్ ఇరేమియా అండ్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ నియరింగ్ డెత్. ఈ ఆ యూరిన్ లో బ్లడ్ కలిసిపోవడం అనేది ఆల్మోస్ట్ డెత్ స్టేజ్ వరకు వెళ్ళిందండి. ఈ విధంగా ఆవిడకి ఈ పెయిన్స్ అవి ఎక్కువ ఉండడము, నైట్ టైమ్స్ లో బాగా పెయిన్ వచ్చేయడము, ఇదంతా కలిపి సిఫిలిటిక్ మయాజం బేస్ గా తర్వాత సిఫిలినం 1 ఇచ్చుంటారు అనుకుంటున్నాను. వాస్తవం. విజయ్ కుమార్ గారు. వాసుదేవ్ అండి, ఈ కేసులో సెకండ్ పాయింట్ లో పాదాలు వాయటం అంటే ఒంటికి నీరు పట్టడం అనేది ఉందండి. అలాగే ఎక్స్ట్రా గ్రోత్ అనేది కూడా బోన్స్ లో ఉందండి. అలాగే తర్వాత పాయింట్ నెంబర్ 3 లో పెయిన్స్ అట్ నైట్ అగ్రివేషన్ కూడా ఉంది. తర్వాత అల్సరింగ్ స్టమక్ అది కూడా ఉంది 5వ పాయింట్ లో అండి. 6వ పాయింట్ లో చేతిలో వస్తువులు జారిపోవటం నిద్రలో కానీ ఒక్కొక్కప్పుడు ఆ వణుకుతో ఉండటం కానీ లేకపోతే పట్టు జారిపోవటం కానీ అనేది కూడా ఉన్నదండి. తర్వాత 7th పాయింట్ లో సాల్వేషన్ ఫ్రమ్ మౌత్, మాట్లాడితే ఉమ్మేయటం అది కూడా ఉందండి. 8th పాయింట్ లో షార్ప్ పెయిన్స్. అలాగే 15th పాయింట్ లో స్లీప్ వాజ్ ఆఫెన్ డ్యూ టు హర్ వర్రీస్, నిద్ర లేకపోవటం. తర్వాత పాయింట్ 16 లో నాట్ లైక్స్ హాట్ క్లైమేట్. ఇవన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టి మెర్క్సాల్ లక్షణాలు వీటన్నిటిలో ఉండబట్టి మెర్క్సాల్ 4 doses ఇచ్చారండి. ఆ తర్వాత ఈవిడికి నిద్ర లేకపోవటం అనేది 15వ పాయింట్ లో ఉందండి. అలాగే పళ్ళు పాడైపోవటం, పళ్ళన్నీ కూడా శిథిలైపోవటం, చిగుళ్ళు పాడైపోవటం అనేది, తర్వాత చొంగ కారటం, ఊయటం, మార్నింగ్ అగ్రివేషన్, వీటిని దృష్టిలో పెట్టి మేషారు సిఫిలినం 1 ఇచ్చినట్టుగా నాకు వాసుదేవ. పూర్ణానందం గారు. కామేశ్వరం గారు. వాసుదేవ. మీరందరూ చెప్పిన పాయింట్సే, నేను చెప్పేది కొత్తగా ఏమి లేవు. వాసుదేవ. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ అండి. రాజశేఖర్. వాసుదేవ. నెక్స్ట్ కేసు చదువుతావా కృష్ణవేణి?
Vastavan, case number 133. A man aged about 56 years came to our dispensary with the following complaints. He had two younger brothers. He was being punished by his father. His father died of heart attack. His mother was alive. She was suffering from overweight, eye problems, problem with digestion and bladder, blood pressure. His birth was difficult and was born by suction. Underwent tonsillectomy at 8 years, appendectomy at 4 years. Since 8th year till the 6th year, he suffered from severe sinusitis. At the age of 16, he was operated by puncturing. But after this, he suffered from severe pain in throat and headache. He had an ear infection and eardrum was pierced. At 18, he was operated to correct his septal deviation in nose. At the age of 8, he had a big boil which was separating and it was on his back. It lasted for 15 days and it left a scar. He had another such boil on his eyebrow at the age of 16. When he was a child of 3 years, he was pulled down by his father when he had an injury on his head. After it healed, the scar developed into a keloid which was later operated and removed. In 1974 and in 1984, he was operated for hernia on his lumbar part of spine. In 1973, he got promoted as a judge. In 1974, he was married. In the same year, his father died. He had much stress. Also in the year, he was in hospital with his child. All these events caused great stress on him and caused the disturbance of hernia. The maternal families were all diabetic and suffered from goiter. Also, the members from both the paternal families were suffering from heart problems, and she was being taken much care of his wife, so that he may not get into these problems. 8 months ago, he had a hit with little accident on his leg, and his wife gave him Arnica 200. He had good appetite, digestion was normal, bowels were regular, sleep was good, but snores. He was plethoric. He was always nervous. He was reactive. He had craving for sweets. He drinks much of coffee. He used to smoke, but stopped about 20 years ago. He was a reserved person and likes to be in himself and does not like much to be socialized. Always he was scared of exam, even though he knew the subject well. But at that moment, due to his nervousness, he gets blank in his mind. This was always the problem. His only son died on 5th May 1995 at the age of 27 in this hospital after a long sickness with many complications and much of medication. He was a handicapped child by birth. He was always very cheerful. He was put in a boarding school which was under the control of strict Catholics and under pressure. His father never cared to visit him. His mother used to visit him once in a month. He feels very much that he missed his mother. He was indecisive and always had difficulty in taking decision. He was an introvert and lacking in punishing nature. He gets upset and pushing nature. He gets upset and tired in warm climate. He likes cool and damp breeze. On 17 September 1995, Dr. E. Ananthakrishna prescribed Pulstilla 1 2 doses with 3 months gap. On 17th May 1996, he prescribed Argenticum nitricum 1 dose. వాస్తవం అండి, ఈ కేసులో ఈ పేషెంట్ కి చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తే అట్ ప్రెసెంట్ 56 years ఉన్నాయి. చిన్నప్పటి నుంచి అతను ఈ వాజ్ బీయింగ్ పనిష్డ్ బై హిస్ ఫాదర్. చిన్నప్పటి నుంచి అతని ఫాదర్ ఎక్కువ, ఆయన ఫాదర్ వల్ల అతను ఎక్కువ డబ్బులు తినడము, పనిష్ చేయడం అన్నది ఉంది. అలాగే ఇతనికి 8 years లో అండర్వెంట్ టాన్సిలెక్టమీ అండ్ అపెండిసెక్టమీ అట్ 4 years. Since 8th year to 16th year suffering from severe sinusitis. అలాగే at the age of 16 years పంక్చరింగ్ ఆపరేషన్ కూడా అయింది. తర్వాత దాని వల్ల ఇతనికి బాగా హెడేక్ అది వచ్చేసింది. ఇయర్ డ్రమ్ కి పేస్డ్ కన్నం కూడా పడింది. అలాగే ఇతని నేచర్ కనుక చూస్తే he was plethoric, he was always nervous, he was reactive. అలాగే ఎక్కువ ఇతను డెసిషన్స్ అది తీసుకోలేకపోవడం. he was indecisive and always had difficulty in taking decision.
he was an introvert and lacking in pushing nature. He gets upset, tired in warm climate. He likes cool and damp breeze. అలాగే ఈ బోర్డింగ్ స్కూల్లో చదివినట్టు కూడా హిజ్ మదర్ యూజ్ టు విజిట్ హిమ్ వన్స్ ఇన్ ఎ మంత్. హీ ఫీల్స్ వెరీ మచ్ దట్ హీ మిస్డ్ హిజ్ మదర్. ఇదంతా కూడా అతని ఈ పాయింట్స్ మెయిన్ గా అతనికి పల్స్టిల్లర్ నేచర్ తెలియచేస్తున్నాయండి. అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఈ హెల్త్ ఇష్యూస్, సైనసైటిస్, టాన్సిలెక్టమీ ఆపరేషన్ అవటం, అపెండిసెక్టమీ, తర్వాత ఇయర్ డ్రమ్ లో కన్నం పడటము, ఫాదర్ వాళ్ళు ఎక్కువ సఫర్ అవడము, మదర్ ని మిస్ అయి ఉన్నట్టు ఉండటము, డెసిషన్ అది తీసుకోలేకపోవడము, అలాగే కూల్ వెదర్ ఇష్టపడము, ఇవన్నీ కూడా అతనికి పల్స్టిల్లా బేస్ గా ఈ పాయింట్స్ బేస్ చేసి ఇచ్చుంటారు అనుకుంటున్నాండి. తర్వాత మళ్ళీ ఈయనకి ఎక్కువ ఇంకొక పాయింట్ ఏమంటే వాజ్ రిజర్వ్డ్ పర్సన్ అండ్ లైక్స్ టు బి హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ డస్ నాట్ లైక్ టు మస్ట్ టు బి సోషలైజ్డ్. ఎక్కువ అందరితో కలవడం ఇష్టపడకపోవడము, కలవలేకపోవడం కూడా ఒక రీజన్. తర్వాత అర్జెంటైన్ నైట్రికం కూడా చూస్తే ఇక్కడ ఆల్వేస్ హీ వాజ్ స్కేర్డ్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ ఈవెన్ దో హీ నోస్ ద సబ్జెక్ట్ వెల్. అది ఎంత బాగా చదివినా కూడా బట్ ఆ మూమెంట్ పరీక్ష రాద్దాం అనేసరికి ఆ నర్వస్నెస్ వల్ల మొత్తం మైండ్ అంతా బ్లాక్ అయిపోవడం అని ఉంది. అది దిస్ వాజ్ ఆల్వేస్ ఎప్పుడు అది ఆ విషయం అన్నది అతనికి ఎప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఈ విషయంగా తర్వాత అర్జెంటైన్ నైట్రికం వన్నం ఇచ్చుంటారు అనుకుంటున్నాను. వాసుదేవ. వేణుగోపాల్ గారు. వాసుదేవ్. విజయ్ కుమార్ గారు. వాసుదేవ్ అండి, ఈ కేసులో మేషారు ఫస్ట్ పర్సనల్ వన్నం వేశారండి. దీనికి దీనికి సైనసైటిస్ ఉండటం, తర్వాత ఫస్ట్ పాయింట్ లో బాగా మానసికంగా అతను పనిష్మెంట్ కి గురవటం అనేది అదొకటి ఉందండి. అలాగే డిఫికల్టీ టు టేక్ డెసిషన్ 17th పాయింట్ లో కంగారు పడిపోవటం కానీ, అతని యొక్క అభిప్రాయాలు తారుమారు అయిపోవటం, మారిపోవటం అనేది కూడా డిఫికల్టీ టు టేక్ డెసిషన్ అనేది 17th పాయింట్ లో ఉందండి. అలాగే ఇతనేమో 19th పాయింట్ లో లైక్స్ డ్యాంప్ బ్రీజ్, ఆ క్లైమేట్ ని లైక్ చేస్తాడండి. ఈ పల్స్టిల్లాలో ఈ లక్షణాలు కరెక్ట్ గా ఉన్నాయండి. అందుకే మేషారు అది ఇచ్చారండి. పల్స్టిల్లా 1M 2 డోసెస్ ఇచ్చారు. తర్వాత ఇతనికి ఏమో క్లియర్ సిమ్టమ్ అర్జెంటిక్ నైట్రియంకి ఇవ్వాల్సింది ఎగ్జామ్స్ అంటే భయం. బాగా చదువుకుని అంత కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నా కూడా ఎగ్జామినేషన్ వెళ్ళే ముందు బాగా భయపడిపోతాడు. తర్వాత అతనికి స్వీట్లు అంటే బాగా ఇష్టం. బాగా స్వీట్లు అనగానే జనాలని తొందరగా ఆతృత పడుతుంటాడు. అది కూడా అర్జెంటిక్ నైట్రియం ఉందండి. అలాగే చెవిలో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న, చెవిలో నుంచి చీము గారిని ఇవన్నీ కూడా పరీక్షల్లో కూడా అది కూడా ఉందండి మేడం. వాస్తవం. రామేశ్వరరావు గారు. వాసుదేవ. మీరు చెప్పిన పాయింట్స్ కొత్తగా నేను చెప్పేది ఏం లేదు. వాస్తవ్. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి. రాజశేఖర్. వాసుదేవ. కాదా, నాకు ఇక్కడ డౌట్ ఏంటంటే ముందు పల్స్లో ఎందుకు ఇచ్చారు, తర్వాత ఆర్డినరేటర్ ఎందుకు ఇచ్చారు? కేసు వచ్చినప్పుడు చీమ ఏమన్నా కారుతుందేమోనండి మేడం. చీము కారుతుంటే 1Mలో ఎందుకు ఇస్తారు? మరి అతను చిన్నప్పుడు ఫస్ట్ అతను సఫర్ అయ్యాడు కదండి మానసికంగా, తండ్రి పెట్టే బాధల్ని. ఇక్కడ వాళ్ళ 1995 లో కూడా అతను ఇస్ ఓన్లీ సన్ డైడ్ ఆన్ 5th May 1995 అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 27 అన్నారు. మాస్టర్ గారు ఇచ్చిన 95 లో అతను ఆల్మోస్ట్ 27 years అబ్బాయి హాస్పిటల్లో ఉండి లాంగ్ సిక్నెస్ తో బాగా వర్రీ అవుతూ ఉన్నాడు. అతను ఆ విధంగా ఆ వర్రీనెస్ కి అది కూడా అండ్ మిగతా పాయింట్స్ అవి చూసి ఫస్ట్ అందుకు పల్స్టిల్ ఇచ్చి ఉంటారు అనుకుంటున్నాను. ఎస్, అదనమాట విషయం. రీసెంట్ గా జరిగింది కదా ఇష్యూ. బేసిక్ గా అతను పల్స్టిల్లా నేచర్ చిన్నతనం నుంచి ఉన్నది. నేచర్ కూడా అదే, చిన్నప్పుడు సఫర్ అవడం, పిల్లవాడితో సఫర్ అవడం, పిల్లవాడు చనిపోవడం, ఇవన్నిటిని బేస్ చేసుకుని పల్స్టిల్లా ఇచ్చి తర్వాత ఆల్టర్నేటివ్ ఇచ్చారు వాసుదేవ్. ఇంకో కేసుకి టైం చాలదు.
పెద్ద కేసు అది. సో క్లాస్ మరి ఆపుతున్నాను. ఎవరైనా కేసెస్ చెప్తానంటే చెప్పండి. మీరు ట్రీట్ చేసిన ఏమైనా చెప్పండి. కృష్ణవేణి చెప్పు, నాకు చెప్తుంటావు కేసెస్ నువ్వు. వాస్తవం అండి. నేను ట్రీట్ చేసిన కేసులో అయితే ఒక పేషెంట్ నార్మల్ గా ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు కేసు చెప్పారు. ఆల్రెడీ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ వాళ్ళకి ఒక పాప ఉంది. ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవండి, నాకు జస్ట్ ఎండలోకి వెళ్తే కొంచెం బాగా అసలు అన్బేరబుల్ గా హెడేక్ వచ్చేస్తుంది, ఇంకా కొంచెం మాత్రం తట్టుకోలేను, ఇలా ఉంటది. జస్ట్ ఆ సిమ్టమ్స్ అవన్నీ చెప్పారు. ఇంకా అంత ఎక్కువ ఏమి ఓపెన్ అవ్వలేమట. ఇంకెంత అడిగినా ఎవ్రీథింగ్ మాకు అంత ఫైన్, ఏమి ఇష్యూస్ లేవన్నారు. సరే ఫస్ట్ నేను ఆవిడకి ఆ కండిషన్ అవన్నీ బేస్ చేసుకుని ఎక్యూట్ లో బ్రయోనియా ఇచ్చి హెడేక్ తగ్గాక నాట్రమోర్ వేసుకోమన్నాను. యాక్చువల్ గా తర్వాత ఆవిడకి హెడేక్ అది బాగా తగ్గిపోయింది. తర్వాత కొన్ని రోజులకి ఆవిడకి సడన్ గా ఒక రకమైన ఫోన్ లో ఒక న్యూస్ విన్నారు. వాళ్ళ పెద్దమ్మ గారికి వాళ్ళ అమ్మగారు ఫోన్ చేశారు, వాళ్ళ పెద్దమ్మ గారు ఎవరు బీపీ వచ్చి పడిపోయారు అని చెప్పేసి. ఆ రోజు నుంచి ఆవిడకి సడన్ గా తనకి బీపీ వచ్చేసిందేమో అని ఒక రకమైన ఆ న్యూస్ విన్న కాడి నుంచి ఒక రకమైన టెన్షన్ స్టార్ట్ అయ్యింది. స్టార్ట్ అయ్యి అప్పటికప్పుడు ఆవిడ చాలా చదువుకున్నది, ఆల్రెడీ ఐటీ జాబ్ కూడా చేసింది. పాపను చూసుకోవడం గురించి తర్వాత ఆవిడ జాబ్ మానేసింది. అంత సడన్ గా ఒక్కసారి నాకు ఏదో అయిపోతుంది, నాకు ఏదో ప్రాబ్లం వస్తుంది, నాకు బీపీ చెక్ చేయించండి అని సమ్ ఆ న్యూస్ విన్న కాడి నుంచి ఒక్కసారి బిహేవియర్ అంతా చేంజ్ అయిపోయి వాళ్ళ హస్బెండ్ ని తీసుకొని అప్పటికప్పుడు నైట్ 10:30, 11 కూడా ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి నాకు ఒకసారి అర్జెంట్ గా ఇప్పుడు బీపీ ఎంత ఉందో చూడండి అని చెప్పేసి వరీ అయిపోయింది అనమాట. ఆ వచ్చి బీపీ చూపించుకునేది. తర్వాత హార్ట్ ప్రాబ్లం ఏమైనా వచ్చిన బయట డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆల్ చెకప్స్ అన్ని చేయించుకుని, ఎంతంటే ఇంట్లో కనీసం వంట చేయలేకపోయేది ఆవిడ. ఒక్కసారి సడన్ గా నేను ఏం వండలేను, ఏం చేయలేను అన్నట్టుగా బాగా ఇంకా ఏంటి ఈ మనిషినా ఇలా ఉంది అన్నట్టుగా ఒకసారి అసలు ఇంట్లో ఫుడ్ కూడా ఆ టైంలో వాళ్ళు బయట ఆర్డర్ ఇచ్చి వాళ్ళ హస్బెండ్ తెప్పించి మెయింటైన్ చేశారు కొన్ని రోజులు. ఆ టైంలో ఇప్పుడు నేను ఆవిడకి ఇవన్నీ చూసి ఏంటి రీజన్ అదంతా కూడా కనుక్కున్నాక ఆ రీసెంట్ అయితే యాక్చువల్ గా ఆవిడది లవ్ మ్యారేజ్. వాళ్ళ మామగారు వచ్చారన్నమాట. అయితే వాళ్ళ అత్తయ్య గారు ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజ్. దానివల్ల ఆవిడ అత్తగారి సైడ్ నుంచి కొంచెం ఫస్ట్ నుంచి డిస్టర్బెన్స్ ఉందన్నమాట. అంటే ఏమి కొంచెం యాక్సెప్ట్ చేయకపోవడము, వాళ్ళ దాంట్లో కలుపుకోలేకపోవడం వల్ల వాళ్ళంటే వాళ్ళు వస్తున్నారు అంటే ఈవిడికి ఒక రకమైన భయం వచ్చేసేది. ఒక రకమైన అదంతా చాలా వాళ్ళ అత్తయ్య గారు యాక్చువల్ గా ప్రెసెంట్ అయితే ఆవిడ చనిపోయి కూడా 7 years అవుతుంది, వాళ్ళ అత్తయ్య గారు చనిపోయి. కానీ ఆవిడ అన్ని కూడా ఆలోచించేసేసుకుని వాళ్ళ ఆ పెళ్లి వాళ్ళు ఉన్నది కూడా చాలా కొద్ది టైం, వాళ్ళ అత్తయ్య గారు మావయ్య గారు వాళ్ళతో కూడా. కానీ ఆ జరిగిన సంఘటనలే మళ్ళీ 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 గుర్తు చేసేసుకొని ఒక రకమైన ఇది అయిపోయింది. అయితే నేను ప్రెసెంట్ ఆ ముందైతే ఈ అక్యూట్ గా ఐఓసామస్ ఇచ్చాను నేను ఆవిడకి 200. సడన్ గా హెల్త్ ఇష్యూ ఒక రకమైన టెన్షన్ వరీ అవటంతో తర్వాత వాళ్ళ మదర్ వాళ్ళ ఇంటికి పంపించమని చెప్పానమాట. కొంచెం ప్లాస్పో డోసెస్ ఇచ్చి వాళ్ళ హస్బెండ్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, ఆవిడకి వీక్లీ 1 dose ఇస్తూ ఉండండి ఏదని. ఫస్ట్ ఐఓసామస్ ఇచ్చాక ఆవిడ ఆల్ ఆఫ్ సడన్ బెటర్ గా అంటే ఆ బీపీ ఆ హెల్త్ కాన్షియస్ లోంచి బయటకు వచ్చేసింది అనమాట. పూర్తిగా బయటకు వచ్చేసి తర్వాత ఆవిడ ఓపెన్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేసింది. అసలు నాకు లవ్ మ్యారేజ్ అయింది, చాలా సఫరింగ్ మైండ్ లో లోపల, చాలా అంటే చాలా వాళ్ళ అత్తగారు చనిపోయి 7 years అయిపోయినా కూడా అదంతా లోపల పెట్టేసుకుని ఒక రకమైన దుఃఖంలాగా పనులు చేస్తున్న ఊరికే ఏడ్ చేయడము, వర్రీ అయిపోవడము, అదంతా లోపల ఉండిపోయేది అనమాట. అప్పుడు తర్వాత ఆ కండిషన్ అక్యూట్ కండిషన్ ఐఎస్ఎంఎస్ తో క్లియర్ అయిపోయాక అప్పుడు ఆవిడ వచ్చి ఇలా మాది లవ్ మ్యారేజ్ ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని అప్పుడు బాగా
ఓపెన్ అయ్యి, ఎందుకు అంటే హస్బెండ్ చాలా బాగా చూసుకుంటాడు, బట్ ఎప్పుడో తలుచుకుని వరి అయిపోతూ ఏడ్చేస్తూ ఉంటది, ఇన్వాలంటరీగా ఏడుపు వచ్చేస్తూ ఉంటది, కంట్రోల్ చేసుకోలేదు. అవన్నీ బేస్ చేసి నేను తర్వాత ఆవిడకి ఇగ్నిషియా 10M ఇచ్చానండి. తర్వాత ఆవిడ పూర్తిగా అంటే అత్తగారు చనిపోయి 7 years అయినా కూడా ఎప్పుడో పెళ్ళైన 10 ఏళ్ల క్రితం విషయాలు తలుచుకుని బాధపడితే ఏడుస్తూ ఉండేది. ఇగ్నిషియా 10M ఇచ్చాక మళ్ళీ ఆవిడకి నాట్రమోర్ వేసాక చాలా పూర్తిగా బెటర్మెంట్ వచ్చి చాలా హెల్త్ కంప్లీట్ గా నార్మల్ గా ఆవిడ ఫుల్ ఫ్లెడ్జెడ్ గా ఎస్టాబ్లిష్ అయిందండి. వాస్తవం. వాస్తవం. బాగుంది. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీమహీష గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ 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 వాసు